नमस्कार दर्शक बंधु मु सुब्रजित। दर्शक बंधु आज आपण मान किछि बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नहीं आसी। दर्शक बंधु आसुन जीवा किछि हेडलाइंस उपरे नजर पकाइबा। 10,000 टंकार मिलिबो कैंसर वैक्सीन। कुआपथर वर्षा सहित पवन बहिब 50 रु 60 बेगरे झटका। मिलिबनी मागणा बिजुली विधानसभा उपमुख्यमंत्री कहिसंती सेमिति किछि योजना आसी नाही। खड़ी छुआइले मुख्यमंत्री। ई चालाण जदि कटुची जदि 3 मास भितर न दौंती आपनक लाइसेंस को रद्द करी दिया जिवो। काली ठारू आरंभ हेलानी +2 खाता देखा। जदि सिम बंद करी ट्रांजैक्शन यूपीआई आपण चलाउछंती ताले आपनकर यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद करी दिया जिवो। एणिकी राशन कार्ड धारक को मिलिबो चाउल सहित गहम मागणा। दर्शक बंधु आसन जीवा एबे संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाए। 10,000 टंकार मिलिबो कैंसर टीका। राजस्थान में प्रथम थर पर देशी उपाय कैंसर टीका प्रस्तुत करा जाउछि। दीर्घ 27 वर्ष गवेषणा पर यह सफल हेबाकू जाउछि। जदि टीका प्रस्तुति संपूर्ण सफल हुए तेबे एहार मूल्य 10,000 टंका रहिबो। राजस्थान जयपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज रु ट्रेंडिंग टिक सेल टीका प्रस्तुत करिबा पई डीसीजीआई अनुमति मिलिछि। एही टीका द्वारा 5 प्रकार कैंसर टीकार चिकित्सा संभव होई पारिबो। तेबे ही टीका देशर प्रथम स्वदेशी टीका हेबो बोली कुहा जाउछि। अमेरिका रे कैंसर टीकार दाम 25 लाख रहितिबा बेले भारत रे एहार दाम 10,000 हेबो बोली आशा करा जाउछि। एही टीका उपरे गवेषणा करुथिबा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो सेंटर ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरापी निर्देशक डॉक्टर अनिल सूरी कहिसंती एही ट्रेंडिंग टिक सेल वैक्सीन एक इम्यूनोथेरापी आधारित टीका। यह शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर कोशिका को चिन्हिबा एवं नष्ट करिबा लागि प्रभावित करिथाय। एहिभଳି टीका द्वारा पित्तकोष मुंड और गला और गर्भाशय कैंसर रे चिकित्सा करा जाई पारि। बाटिकार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जातीय शिक्षा नीति अनुसार शिशु बाटिका शुभारंभ करिसंती। मुख्यमंत्री बरगड़ सरकारी उच्च विद्यालय शिशु बाटिका शुभारंभ करिसंती। कुनी कुनी पिला को खड़ी छुआइले मुख्यमंत्री। तेबे बरगड़ स्कूल रे खड़ी छुआई कराइबा परे छात्र छात्री गहण बसी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेमानकु सिलटरे लेखैबा सहित सेमानक नाम एवं अभिभावक नाम मध्य पचारिथिले। अन्यपटे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड नवरंगपुर पहुंची कुनी कुनी छात्र छात्री को खड़ी छुआईथिले। मंत्री कोଳରେ बसाई तांकु सिलटरे लेखाइथिले। तेबे खड़ी छुआई कार्यक्रम पूर्वरु मुख्यमंत्री एक वीडियो वार्ता जारी करथिले। पूर्वरु वीडियो वार्तारे मुख्यमंत्री कहिसं जे पिलांकु गुणात्मक एवं सर्वोत्तम शिक्षादान पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। एहाकू वास्तव रूप देबा पई नुआ शिक्षा नीति 2020 कार्यकारी सह नुआ करी पाठ आरंभ करिथिबा पिलांकु विद्यालय प्रति आकृष्ट करबाकू प्रवेश और खड़ी छुआ उत्सव अनुष्ठित होईछि। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाए। एथर हिताधिकारी को मिलिबो मागणा चाउल सह गहम। पूर्वरु राशन कार्ड धारी को राशन कार्ड रे केवल चाउल मिलुथिबा बेले एबे पुणी गहम देबे सरकार। खाद्य सुरक्षा योजना चाउल सह गहम भी मिलिबो। पूर्वरु गहम जोगाण बंद थिबा बेले हिताधिकारी को गहम जोगाइबाकू निष्पत्ति नेइछंती सरकार। केंद्र मंत्री सह आलोचना परे प्रथम पर्याय गहम पहुंची, किंतु गहम रखिबा पाई गोदाम व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था सुविधा नथिबार एपर्यंत गहम जोगाई पारि नाहांती बोली जोगाण मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। निर्वाचन पूर्व बीजेपी 300 यूनिट मागणा बिजुली देबाकू कहिथिला। हेले निर्वाचन जीती सरकार गठन करने 10 मास पूरीबाकू थिबा बेले एबे नुआ सरकारक मागणा बिजुली जोगाण कोनोसी व्यवस्था नाही बोली कहिलेनी। आज विधानसभा रे बीजेडी विधायक शारदा प्रसाद नायक प्रश्नर उत्तर देई उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री केवी सिंहदेव कहिसंती नुआ सरकारक मागणा बिजुली जोगाइबार कोनोसी व्यवस्था नाही। बालिकुदा एरसमार बीजेडी विधायक शारदा प्रसाद नायक आज विधानसभा रे एक अणतारका प्रश्नर उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री केवी सिंहदेव को पचारिथिले जे 300 यूनिट मागणा विद्युत योजना केबे लागू हेबो। एही योजना पाई राज्य सरकार केते अर्थ व्यवस्था करिसंती। एथि सहित पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत ए पर्यंत राज्यर केते लोक मनोनीत होइचंती, केते घर एही योजना रे लाभ उठाउछंती। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाए। जियो तार यूजर्स माननकु सबु मासरे किछि ना किछि नुआ ऑफर प्रदान करिथाय। गत मासरे आरंभ होइतिबा दमदार ऑफर रो भैलिड को बढ़ाई यह कोटी कोटी यूजर्स को पाई खुशी आनिछि। रिलायंस जियो गत मासरे आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियम लीग आरंभ हेबा पूर्वरु एही ऑफर आरंभ करिथिला।
ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ 90 ଦିନ ପାଇଁ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରର ଫ୍ରି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଓ ଏହି ଅଫର 17 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ 15 ଏପ୍ରିଲ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଅଫର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଜିଠୁ ୟୁପିଆଇର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଆଇର ପେମେଣ୍ଟ ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେ ପାନ ଦୋକାନଠୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍, କ୍ୟାବ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବା ୟୁପିଆଇର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ୟୁପିଆଇର ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏନପିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥର୍ମାଲ ଏଜେନ୍ସି ଲିମିଟେଡ୍ ଓଟିଏଲ୍ 2400 କୋଇଲା ପାୱାର ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଗା ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଟକ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 18,450 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏହି ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଥିବା ଏହି ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅଙ୍ଗାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ଭୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। 3ଟି ସୋପାନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଥର 800 ମେଗାୱାଟ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପରିବେଶ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏମିସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ବାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳୁଛି। ଟ୍ରପଲ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ। କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ରହିବ। 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିମି ରହିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସୁନା ଦର ମଙ୍ଗଳବାର 2,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 94,150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୁଏଲେରୀ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ଅଧିକ ରହିଛି। ସୋମବାର 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 650 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ପିଛା 700ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଆଗକୁ ବିବାହ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 3,000ରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 2,510 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ସେୟାର ବଜାର ଖସୁଥିବାରୁ ବିକଳ୍ପ ନିବେଶ ଭାବେ ସୁନା ଚାହିଦା ବେଶ୍ ବଢ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରାଫ ଆସୋସିଏସନ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 3 ଦିନ ଛୁଟି ପରେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି କମ୍ପିବ ବିଧାନସଭା। ନିଲମ୍ବିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିବ କି ନିଲମ୍ବନ, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଗୃହରେ ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା କରିପାରେ ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଙ୍ଗାମା କରିପାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସେପଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି କରିପାରେ ବିଜେଡି। ଗତ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଗୃହରେ ଉଠିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ନିଲମ୍ବିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାହା ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପରେ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ପାଖାପାଖି 4.3 ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଇଦ୍ ଦିନ କରାଚିରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁଏସଜିଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ବାରଖାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.9 ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାରଖାନାରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ 59 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ତଥାପି ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ
ମୁଦୁଥିବାରୁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଲୁହା ଛଡ଼ କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ଟାଟା ଜିନ୍ଦଲ ସେଲ୍ର ନକଲି ଲୁହା ଛଡ଼ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି। ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ ନକଲି ଲୁହା ଛଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଉପାନ୍ତ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 324ଟି ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। 53ଟି ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 1,41,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 126ଟି ଦୋକାନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। 9ଟି ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 16,500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କାଲିଠାରୁ ବା ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2025 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖାଯିବ। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି। ମେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖାତା ଦେଖା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଶା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 78 କେନ୍ଦ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 16,000ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସାମିଲ ହେବେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ମେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ CHSE ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲାଣ ନ ଭରିବା ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ବାଜିବାକୁ ତୟାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଛାଟ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇ-ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି ନିୟମ। 100 ଜଣରୁ ପ୍ରାୟ 90 ଜଣ କେବେ ନା କେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବେ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କଟାଯାଉଛି ଇ-ଚାଲାଣ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଭରୁନାହାନ୍ତି ଜରିମାନା ରାଶି। କେବଳ 40% ଦେୟ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଲବତୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 3 ଥର ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଥିଲେ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଅନୁଯାୟୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ଜବତ କରାଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷରୁ ଅନୁନ୍ନୟ 2ଟି ଚାଲାଣ ପୈଠ ନ କରି ଅଟକାଇ ରଖିଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଲଗାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିୟମ ଲାଗୁ କରି